ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیشہ IMF پروگرام کی مخالفت بھی کی ہے اور آپ اس کے اگینسٹ بھی رہے ہیں. اب اچھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ پچھلے سال جس طرح سے ہم نے دیکھا منفی میں رہا ہے اور کہا جا رہا تھا کہ 2 سے اوپر مشکل ہی ہے یہ جائے, لیکن اب جس طرح سے اس میں ہم نے دیکھا کہ معاشی ترقی کی جو شرح ہے وہ بڑھتی بھی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح سے ابھی فیکٹ سامنے آ رہے ہیں اور لوگ اس پہ گلا بھی کر رہے ہیں کہ شاید فیکٹس میں کوئی رد و بدل بھی کیا گیا ہے, شکوک و شبہات بھی آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا یہ چیز پریکٹیکل ہے, یہ از اٹ کریکٹ؟ دیکھیں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو نمبر ہے 3.9%, حکومت وقت بھی بہت زیادہ ہی کہتے ہیں نا کہ they are reading too much out of this number. یہ اتنا زیادہ اس کو ریڈ نہیں کرنا چاہیے. شاید اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ بہت دنوں سے کوئی اچھی خبر نہیں ملی ہے تو فیصلہ کیا گیا کہ بھائی چلو اسی کو جشن منا لیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نمبر ہے, جب یہ عالمی مالیاتی ادارے جس میں ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اور IMF ہے, خاص کر IMF اور ورلڈ بینک, جب یہ نمبر دے رہے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ 1% گروتھ ہوگا, کوئی کہہ رہا تھا کہ 1.5 ہوگا. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا اور میں اپنے تجربے سے کہتا تھا کہ ان دونوں اداروں کے جو نمبر ہیں اس پہ کبھی اعتبار نہ کیا جائے, کبھی اعتبار نہ کیا جائے. ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اگلے مہینے کیا ہوگا فورکاسٹ وہ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں ہے ان کے اندر صلاحیت. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ حیران ہوں گے. میرے کیلکولیشن کے مطابق اس وقت جب یہ 1.25 اور 1.5% کی باتیں کر رہے تھے, میں نے کہا تھا کہ یہ 3% ہوگا گروتھ اس وقت. ڈاکٹر صاحب اب یہ جب 3.9% آ گیا ہے تو اس میں لوگوں کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی ہے, تھوڑی بہت مجھے بھی حیرانی ہوئی ہے. تو جب میں نے انالیسس کیا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے, تو دیکھیں اس میں اگر 1 ملین ٹن گندم میرے خیال میں زیادہ ڈال دیا گیا ہے, کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ یہ 25.5 سے 26 ملین ٹن گندم پیدا ہوگا. اب اس میں ڈال دیا گیا ہے 27.3 ملین ٹن. یہ جو ایڈیشنل 1 ملین ٹن ہے, it has contributed 0.7% to GDP growth. تو اگر یہ ایڈیشنل 1 ملین نکال دیں تو 3.2% ہو جاتا ہے نا. تو میں 3% کہہ رہا تھا, 3.2% ہے, یہ ہو جاتا ہے. اب یہ 1 ملین ٹن کیوں ڈالا گیا ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں, لیکن میں پچھلے سالوں میں جو ہوا ہے اس حکومت کے ساتھ, اس طریقے سے آٹے اور چینی کی قیمتوں کو بڑھایا گیا تھا اور حکومت کو کافی انڈر پریشر لایا گیا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے مالی سال شروع ہوگا یہ پھر دوبارہ ریپیٹ ہوگا. اور شاید پرائم منسٹر نے اس کو محسوس کیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 1 ملین ٹن ہم گندم امپورٹ کریں گے. اس سے جو ہے جو لابی ہے وہ لگتا ہے کہ پریشان ہوئی ہے اور انہوں نے یہ نمبر کو انفلیٹ کر کے دکھایا ہے. اور اگر پرائم منسٹر نے امپورٹ کی اجازت دے دی, کہا کہ امپورٹ کیا جائے, تو یہی فارمر لابی جو ہے یہ اٹھ کھڑی ہوگی کہ دیکھیں 27.3 ملین ٹن تو گندم پہلے سے موجود پیدا ہو گیا ہے, 2 سے 2.5-3 ملین پہلے سے موجود ہے, یہ تو بہت گندم ہے, امپورٹ کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ نے یہ امپورٹ کر لیا تو یہ پرائس کولیپس کر جائے گی اور فارمر کو نقصان ہوگا. تو یہ پرائم منسٹر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سروسز سیکٹر میں, ڈاکٹر صاحب سروسز سیکٹر میں اتنی گروتھ ہونا, جب پوری دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہی سروسز سیکٹر ہوا ہے, پاکستان میں بڑی ڈیفرنٹ پکچر دیکھنے کو مل رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی جو پالیسی تھی, خاص طور پہ لاک ڈاؤن نہ کرنے والی, مکمل لاک ڈاؤن نہ کرنے والی, کیا یہ اس کا نتیجہ ہے اور یہ سروسز سیکٹر نے کنٹریبیوٹ کیا ہے یہ جو گروتھ ریٹ کو بڑھانے میں؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹس جو ہے یہ ہر شخص کو نہیں پتا اس چیز کا, تو وہ نمبروں کو دیکھتا ہے, کہتا ہے یہ اتنا گروتھ کیسے ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ ہے, اس میں بہت باتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میجر کیسے کیا جاتا ہے. یہ بڑا
अफसोस की बात है कि जब आपको चीजों का पता ना हो तो इतने बड़े बड़े दावे नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल। देखिए ये जो है ये कोई एक्टिविटी नहीं है। हम होलसेल रिटेल ट्रेड से लोगों के जहन में ये आता है कि जैसे ये दुकानें वगैरह जो खुली थी ये वो उसके कारोबार है, वो इसमें शामिल है। ये नहीं है। वो ये जब चीजें हम मुल्क में पैदा करते हैं और कुछ इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम पैदा क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के जरिए से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चीजें पैदा कर रहा है, एग्रीकल्चर पैदा कर रहा है, इसी तरीके से इंपोर्ट भी हम चीजों की कर रहे होते हैं। तो ये उसका एक मार्जिन है, यानी मार्केटेबल सरप्लस प्लस मार्जिन जो है ना वो इसमें शामिल होता है। तो अगर आप 1 मिलियन टन गंदम ज्यादा कर देंगे अपनी कैलकुलेशन में तो उसका इम्पैक्ट इधर बहुत हैवी पड़ा है, क्योंकि इसका मार्जिन बहुत ज्यादा है इस होलसेल रिटेल ट्रेड के अंदर में, तो इसलिए इसको रेट कर दिया है। अगर गंदम को आप 26 मिलियन टन पे तो ये सब नीचे आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो मैंने कहा था कि 1 मिलियन एडिशनल गंदम पैदा करने से 0.7% ग्रोथ हुआ है, तो इसमें सिर्फ गंदम प्लस इसका जो इम्पैक्ट है इधर से होलसेल एंड रिटेल ट्रेड की तरफ से, इसको मिला के ये 0.7% है। ठीक है। तो ये लोगों को इतना अंदाजा नहीं है, पता नहीं है, इसलिए वो करते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ हुआ है। देखिए इसमें 2 चीजें हुई है सिर्फ बस। एक है बेस इफेक्ट। हम पिछले माली साल में हमारा ग्रोथ था नेगेटिव 0.5%, तो हम बहुत लो बेस से जब भी आप मेजर करेंगे नंबर बड़े बड़े आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वी आर रीडिंग टू मच आउट ऑफ दिस नंबर। बिल्कुल। हुकूमत के वक्त को कहता हूं कि इतना ना करें। जब भी ऐसा होता है ना तो 2 साल का एवरेज ले लेते हैं हम। तो 3.9 माइनस 0.5 3.4 हो गया, 2 से डिवाइड कर दे, ये 1.7% ग्रोथ है हमारी रियल जीडीपी की, जो हमारी आबादी के बढ़ने की शरह से भी कम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब पावर सेक्टर का खसारा है, जो गर्दिशी कर्जे हैं, ये किस तरह से कम होगा? क्या इस पे कोई इफेक्ट होगा? देखिए इसको नेशनल अकाउंट्स में ज्यादा ना लाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। जब ये अगले महीने में ना, अभी तो हम 3.9 पे परेशान है ना, अब ये अगले महीने अप्रैल के महीने में जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर आएगा तो उसका ग्रोथ 75 से 80% होगा, 75 to 80%। अच्छा, ये ऊपर जा सकता है ग्रोथ रेट? इज इट प्रैक्टिकल? ग्रोथ रेट जब अगले साल, ये अभी तो ये प्रोविजनल नंबर है ना 3.9, जब ये रिवाइज होगा तो ये तकरीबन 5% के करीब होगा ये ग्रोथ रेट, 5%। फिर मैं भी कहूंगा डोंट रीड टू मच आउट ऑफ दिस नंबर, दिस इज प्योरली बेस इफेक्ट। ये देखें, ये जो मैंने अभी 75% कहा है ना, अगर ये आपके इस पे नजर आ रहा है आपको इस पे? जी 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 जी। ये देखिए यहाँ पर एक ये ग्राफ है जो 2 बेस डिप हुआ है, देखें बिल्कुल। ये इस जगह पे एक डिप है। ये अप्रैल, पिछले साल का अप्रैल का नंबर है ये। ठीक है। अब इस साल अप्रैल में जब आप मेजर करेंगे यहाँ पर तो कितना नीचे डिप है, यहाँ से जब मेजर करेंगे तो ये 75-80% ग्रोथ हो जाएगा। तो मतलब ये क्या बता रहा है कि बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स है, इसमें कुछ नहीं है जान। डॉक्टर साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ डोंट रीड टू मच आउट ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स। डॉक्टर साहब, हुकूमत जो है वो ज़ाहिर ऐसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। उसकी रीजन ये भी है कि इनको ताने तो मंफी ग्रोथ के दिए जाते थे ना, अब वो उसको उन्होंने एक कामयाबी ज़ाहिर बना के दिखाना है। आम आदमी की जिंदगी को बेहतरी की कोई रिफ्लेक्शन इसमें नजर आती है, या ग्रोथ रेट बढ़ने से आम आदमी की जिंदगी पर बेहतर को असरात मुरतब होते हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी की जिंदगी में उस वक्त बेहतर होगा कि जब हमारे जीडीपी के बढ़ने की शरह आबादी के शरह से तेजी से बढ़ेगी, तो फिर उसको कहते हैं ना रियल टर्म में हमारी फीकस आमदनी बढ़ेगी, तो फिर लोगों के हाथ में पैसे भी आएंगे, खर्च भी करेंगे, आपको कुछ उनके हालात जिंदगी बेहतर नजर आएगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर 2 साल का एवरेज ले लेना तो ये 1.7% ग्रोथ है। आबादी बढ़ रही है 2.2% से, तो 0.5% हमारा रियल पर कैपिटा इनकम हैज डिक्लाइंड। इसीलिए लोग अंडर प्रेशर हैं, तो ये बेहतरी उस वक्त आएगी कि जब अगर हमारी ग्रोथ जो है ये 5-6% हो जाए, आबादी 2% से बढ़ रही है,
تو 4-5% اگر ہماری فیکس آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے تو یہ لوگوں کے حالات زندگی وہاں بہتر نظر آئے گا.